சாமியோ எனக்கு புருஷன் இருக்குது சாமி. புருஷன் இருக்குதா? ஆமா. எங்க இருக்குதுமா? சாமியோ இங்க பக்கத்துல தான சாமி இருக்குது. பக்கத்துல இருக்குதா? ஆமா சாமி. நாமதேவம் சாமியோ மாதரியோ கூப்பிடு சாமி. கூப்பிட வருவளா? சீக்கிரம். மாதரியோ ஏன் சாமி உள்ள வந்திருக்குதா போ? கொஞ்சம் ஆதி வந்திருக்குதா? ஆமா இதா வர்றேன். அடிலேல சின்ன குட்டி நில்லடி, அடிலேல சின்ன குட்டி நில்லடி, என்ன வேണം என்றெடுத்து சொல்லடி. அடிலேல சின்ன குட்டி நில்லடி, என்ன வேണം என்றெடுத்து சொல்லடி. அடி அஞ்சு வேണം மிஞ்சு தந்தால் போதுமா, பஞ்சனா மிகத்தி தந்தாலாகாது. அஞ்சு வேണം வெச்சு தந்தா போதுமா, பஞ்சனா மிரித்து தந்தாலாகுமா. அடி பஞ்சவர்ண தத்தையே நில்லடி, பாலிலெங்கு தேடி நானு வந்தனடி. அஞ்சவர்ண தத்தையே நில்லடி, இந்த பாலிலெங்க தேடி வந்தனடி. அடிலேலம் சின்ன குட்டி நில்லடி, என்ன வேണം என்றெடுத்து சொல்லடி. அடிலேலம் சின்ன குட்டி நில்லடி, என்ன வேணும் என்றெடுத்து சொல்லடி. சாமியோ நான் என் பஞ்சாதி மகன் நம்ம சண்டை வழக்கு இருக்கு சாமி. எத்தனை நாளைக்கு இருக்குது? ஆமா இன்னைக்கு விடிய மட்டும் இருக்குது. விடிய மட்டும் இருக்குதா? ஆமா. அம்னியோ ஏ சாமியோ உன் கணவனுக்கு சண்டை வழக்கு இன்னைக்கு விடிய மட்டும் இருக்குதாமா? ஆமா. உனக்கு எனக்கு 10 நாளைக்கு மட்டும் இருக்குது சாமி. 10 நாளைக்கு மட்டும்? ஆமா சாமி. அப்படினா ஒண்ணு பண்ணுங்க. என்ன சாமி? ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் போடுங்க. சாமியோ நாங்க படிக்க போறோம், நீங்க உட்கார் சாமி. அப்படி ஆடுங்க. சத்ய சிவபுருளே சதா குரு கணபதியே உன்னனால் நித்திய நித்தி இரவு பகல் ஈடுபடாமல் சல்குருவே உன் பதரம் போற்றி செய்வேன். போற்றி போற்றி தெரிஞ்சுங்க வர சொன்னால் அரபி கட்ட குறவனை போல் இங்க வந்து மாறையா எனக்கு எதிராக நிக்க வேண்டாம். மதம் படித்த கணவனோ நீ சேரையா விபச்சாரிய பட்டணத்தில் அநேகம் பேர் தெளிவில் இருந்தாலும் அவரை நம்பினாலும் உன் உபதேசம் எங்கிட்ட பலிக்காதப்பனே. அப்பனே கள்ளி என்று சொன்னாலும் மிகவான கள்ளிவள், கள்ளி என்று சொன்னாலும் மிகவான கள்ளிவள், அலிக்கு துலுக்கி ஓச்சாரம் பேச்சும் கள்ளி. இந்த கள்ளினுட கண்டம் இருந்தது போல் இந்த கள்ளியுட ஆசை எனக்கு விட்டது ஐயனே. பாட்டல்ல நிக்காரி புல்லடா, பாடாத பாட்டிலே நில்லடா, இன்று பாட்டல்ல எனக்கு ஒரு புல்லடா. போடா பைத்தியக்காரனே, சும்மா பொய் சொல்ல தெரியாத மூடனே. அட போடா பைத்தியக்காரனே, கிட்ட போய் சொல்லி திரியாத மூடனே. ஆசவர்த்த சொல்லி ஆளே மயக்காதே, ஆசவர்த்த சொல்லி ஆளே மயக்காதே. ஆளிடையில் நின்று அதிகம் சிலைக்காதே, ஆளிடையும் நின்று அதிகம் சிலைக்காதே. பாசத்தை ஓர்க்காத என்னோடதற்கதே ஓசையிட்டு ஜெயம் இன்னும் நினைக்காதே. கள்ளி மீறாத மட்டிலே நிலடி, கள்ளி மிரட்டல்ல எனக்கொரு புலடி. மீறாத மட்டிலே நிலடி, கள்ளி மிரட்டல்ல எனக்கொரு புலடி. கொடி கோடாத ஒளியாத சாடாத மறியாத மீறாத மட்டிலே நிலடி, கள்ளி மிரட்டல்ல எனக்கொரு புலடி. என்னும் ஒரு கேள்வியுண்டடா, ஏட மன்னா வைனி வேல் நீ வேண்டடா. என்ன ஒரு தேவையுண்டடா, ஏட மன்னா வைனி வேல் வேண்டடா. ஏட கண்ணீரடையில் நீ என்ன நீக்கிய காம விசாரத்தை கற்பிச்ச மன்னனே. கள்ளி சூத்தும் பயப்பதி பாடடி, கதி கட்ட கழுத நீ ஓடடி. கடி சூத்தும் பயப்பதி பாடடி, கதி கட்ட கழுத நீ ஓடடி. ചെടി രാക്ഷസ വംശത്തിൽ സൂർപ്പണ കാമുല കീർത്തി കിംസിച്ച പോലാക്കി വിടും നോക്ക്. മണമത് ചെയ്ത പുരുഷൻ നീദാനമന്നാൽ, മണമത് ചെയ്ത പുരുഷൻ നീദാനമന്നാൽ, ഗുണദോഷം എനിക്കറിയ ചൊല്ലിയ പാടാ. ചെടി മണമത് ചെയ്ത പുരുഷൻ ഞാൻ താണ്ടി പെണ്ണ്, ഗുണദോഷം ഉനക്കറിയ ചൊല്ലിക താരേ. വിവാഹത്തിൽ തീരുമാനം ചെയ്ത് നേരെ എങ്കിൽ
ചൊല്ലിയ പാടാ കാന്തർവം എന്നുള്ള മില്യപ്പണ് കയ്യിൽ പിടിച്ചു വിവാദങ്ങൾ ചെയ്ത 4 വക പെൺകളുടെ നാമാവുമേത് നലമുടനെ എങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ പതിവിന് ഉത്തമി പത്തിനി ചിത്തിനി ഇപ്പിടിയ 4 വക പെൺകൾ താണ്ടി കാലത് 12 ഏതട മന്നാൽ കഥ പൂകണമൽ നടന്തവിടമേത് കാലത് 12 ആധാരമടിയെ കഥ പുകണമൽ നടന്തവിട ഉച്ചി മർക്കടാകുലത്തിലെ രാജനും ബാലി കഷ്കന്ധവാണാന എത്തിന കാലം ഗണപതി 1000 വർഷകാലം ഇൻപത്തുടൽ ബാലി കൃഷ്ണൻ ദിവാണത് ബാലിയുടെ അച്ഛനി അമ്മയുമാരാണ് കൺമണിയാളിയുടെ ചൊല്ലിയ പാടാ ഗടിയിൽ തിരൽ തന്നുടെ പുത്രനാ ബാലി സുന്ദരി മാതാവ് അരുണന്താനടിയെ ബാലിയുടെ ഭാര്യയുമേതട മന്നാൽ നേരക എങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ താരായ നുള്ളരു ദേവിയ താണ്ടി ബാലിയുടെ ഭാര്യയും അത് താനമടിയെ ബാലിയുടെ പുത്രനുമേതട മന്നാൽ കൺമണിയാളിയുടെ ചൊല്ലിയ പാടാ അങ്കദകുമാരനും മാണാടി പണ് ബാലിയുടെ പുത്രനും അത് താനമടിയെ സുഗ്രീവന്റെ ഭാര്യയുമേതട മന്നാൽ സൂക്ഷ്മമയെങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ രുമായ നുള്ളരു ദേവിയ താണ്ടി സുഗ്രീവന്റെ ഭാര്യ അത് താനമടിയെ അർജുനന്റെ ഭാര്യയുമേതട മന്നാൽ നേരക എങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ ദ്രൗപദി എന്നുള്ള ദേവിയ താണ്ടി അർജുനന്റെ ഭാര്യയും അത് താനമടിയെ പിന്നെയുമുണ്ടല്ലോ അർജുനന്റെ ഭാര്യ നേരക എങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ സുഭദ്ര എന്നുള്ള ദേവിയ താണ്ടി അർജുനന്റെ ഭാര്യയും അത് താനമടിയെ പിന്നെയുമുണ്ടല്ലോ അർജുനന്റെ ഭാര്യ നേരക എങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ ചിത്രാംഗത എന്നുള്ള ദേവിയ താണ്ടി അർജുനന്റെ ഭാര്യയും അത് താനമടിയെ പിന്നെയുമുണ്ടല്ലോ അർജുനന്റെ ഭാര്യ കൺമണിയാളിയുടെ ചൊല്ലിയ പാടാ ഉലൂബി എന്നുള്ള ദേവിയ താണ്ടി അർജുനന്റെ ഭാര്യയും അത് താനമടിയെ അർജുനന്റെ പുത്രന് മേധട മന്നാൽ കൺമണിയാളിയുടെ ചൊല്ലിയ പാടാ അഭിമന്യു എന്നുള്ള പേരാണ്ടി പെണ്ണ് അർജുനന്റെ പുത്രനും അത് താനമടിയെ പിന്നെയുമുണ്ടല്ലോ അർജുനന്റെ പുത്രൻ നേരക എങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ ബബ്രുവാഹനൻ എന്നുള്ള പേരാണ്ടി പെണ്ണ് അർജുനന്റെ പുത്രനും അത് താനമടിയെ പിന്നെയുമുണ്ടല്ലോ അർജുനന്റെ പുത്രൻ നേരക എങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ ഇരവാൻ എന്നുള്ള പേരാണ്ടി പെണ്ണ് അർജുനന്റെ പുത്രനും അത് താനമടിയെ ശകുന്തളന്റെ അച്ഛന് മേധട മന്നാൽ നേരക എങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ വിശ്വാമിത്രൻ എന്നുള്ള മഹർഷിയാണടി ശകുന്തളന്റെ അച്ഛനും അത് താനമടിയെ ശകുന്തളന്റെ അമ്മായി മേധട മന്നാൽ നേരക എങ്കിട്ട ചൊല്ലിയ പാടാ മേനക എന്നുള്ള ദേവിയ താണ്ടി ശകുന്തളന്റെ അമ്മയും അത് താനമടിയെ ശകുന്തളന്റെ ഭർത്താവ് മേധട മന്നാൽ പത്തിന് കേട്ടതിനുത്തരം താടാ ദുഷ്യന്തൻ എന്നുള്ള രാജാവ് തന്നെ ശകുന്തളന്റെ ഭർത്താവും അത് താനമടിയെ ശകുന്തളന്റെ പുത്രന് മേധട മന്നാൽ കൺമണിയാളിയുടെ ചൊല്ലിയ പാടാ ഭരതൻ എന്നുള്ള പേരാണ്ടി പെണ്ണ് ശകുന്തളന്റെ പുത്രനും അത് താനമടിയെ മേരുമലയാനത് എങ്കെ ഇരിപ്പാൻ പത്തിന് കേട്ടതിനുത്തരം താടാ അണകായിരിക്കുന്ന ജമ്മൂത്തി തനിലെ പേരുമലയാനതവും മങ്കഗിരിപ്പാട് മേരുമലയാനത് നീളവ് മുകൾ വീതി നേരക യോജനമെത്തിനയുണ്ട് പാരൽ താന്തതോ യോജനം എത്തിന പാങ്കുടനെ എനിക്കറിയ ചൊല്ലിയ പാടാ മേരുമലയാനതവും 100,000 അടിയെ മുകൾ വീതി 32,000 തന്നെ നീളത്തിൽ പാർത്താൽ 16,000 1000 കുടിനാട് താഴെയുണ്ടടി പോട നിന്നെ പറ്റി എനിക്കെന്തട വരുന്ന് നാട് കളക്കിയും നിന്റെ കീഴിലല്ലോ നാട്ടുകാരത്തെയും നിന്റെ കീഴിലല്ലോ ഊഹ
കവിത വേഗമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മോഹമോടെ കവിത വേഗമെന്ന് പറഞ്ഞു പാരിമേഘ മഞ്ഞിറങ്ങാൻ കാരണം പറഞ്ഞു പടാ പാരിമേഘ മഞ്ഞിറങ്ങാൻ കാരണം പറഞ്ഞു ആരുടെ കാരണത്താല പാരിമേഘ മഞ്ഞിറങ്ങി ആരുടെ കാരണത്തിനാലെ പാരിമേഘ മഞ്ഞിറങ്ങി ആയത് എന്നോട് നീയ പറഞ്ഞു പടായിന്ന് ആയത് എന്നോട് നീ പറഞ്ഞു ഇരുളിറക്കി പുണർന്ന മകനതാണ് ഇസബിയിൽ എന്നോട് നീ പറഞ്ഞു പടായി പരാചരൻ തോണി കടക്കുന്ന നേരത്ത് തോണി കടക്കുന്ന വേദസ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് പരസരം തോണി കിടക്കുന്ന നേരത്ത് തോണി കിടക്കുന്ന വേദശ്രീയെ കണ്ടിട്ട് പെണ്ണ് ആത്മബുദ്ധി അറിവുള്ള പരാചരർക്ക് അഹമതിയായി പഞ്ചബാണ മോഹമും തോന്നി ആത്മവിദ്യ അറിവുള്ള പരസരക്ക് അഹമതിയിൽ പഞ്ചബാണം തോന്നിയും പെണ്ണ് അന്ന് മോഹമും വർദ്ധിച്ചിട്ട് അയാൾ ഊഹിച്ചിരുന്നു സാഹസമയാത്രിയുടെ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു അന്ന് ഒട്ടുമാടി കൂടാ തന്നെ പറഞ്ഞു പരാശരരും കൊട്ടു നിന്റെ സുഖം എനിക്കറിയണം പറഞ്ഞടി ഒന്ന് മുനി പറഞ്ഞപ്പോ ഏകശുദ്ധനായിരുന്നു അന്ന് നന്നായി മയങ്ങനയെ ധാനിച്ചിരുന്നു അന്ന് നീചകുലമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ മോഹിക്കണ്ട അത് ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ വന്നിച്ചിട എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കടൽ നടുവതും പോലെ കാണുന്ന പകൽ നിറവും അത് തോണിയിൽ പല ജനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നോടപണ്ണേ അപ്പോൾ മേഘത്തിങ്കലും അബ്രമാമുകിലിറങ്ങി അന്ധകാര രാത്രി പോലെ കടൽ നിറഞ്ഞു പകലും ആരും കാണാതായപ്പോ അവളോടണഞ്ഞു മുനി ആച്ച പോലെ അവർ പരാചരർ പുണർന്നു കളു പരാചരർ തന്നുടെ നിമിത്തമാണടി പാരിമേഘം മഞ്ഞിറങ്ങാൻ കാരണം പെണ്ണേ പരാചരർ തന്നുടെ നിമിത്തമാണടി വേദവ്യാസൻ എന്ന പുത്രൻ ജനിച്ചനടി അപ്പോൾ ഈ വേദവ്യാസന അമ്മയാരാണ് മത്സ്യഗന്ധി മത്സ്യഗന്ധിയുടെ പൂർവ്വജന്മം എന്താണ് മത്സ്യത്തിന് ഗന്ധം വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് മത്സ്യഗന്ധി പേര് വന്നു അതാണ് പൂർവ്വജന്മം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം ആ മത്സ്യഗന്ധി എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവളാണ് അതെ. പറഞ്ഞുതരാ ചെടി ഉപരിചരവസ് വന്ന് നായാട്ടിനായി പോയ കാലം വനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മൃഗങ്ങൾ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടനടി അത് കാനനത്തിന്റെ ഭംഗിയാല് രാജാവലഞ്ഞതിനാൽ രാജ്ഞിയെ നിനച്ചു ബീജം ഭൂമിയിൽ ചലിച്ചനടി അത് സ്കലിച്ച ബീജം വിലയിലാക്കി അത് സ്കലിച്ച ബീജം വിലയിലാക്കി ഒരു ഗരുഡന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു അത് ഭക്ഷ്യ സാധനം വന്ന് നിലച്ചത് സാധനം എന്ന് നിനച്ച് അതിൽ മറ്റൊരു ഗരുഡൻ പാഞ്ഞെടുത്തത് മറ്റൊരു ഗരുഡൻ പാഞ്ഞെടുത്ത് അതാ ഘോരമായ യുദ്ധത്താല് യമുന നദിയിൽ വീണനടി ആ യമുന നദിയിൽ വീണ ബീജം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യം ആ യമുന നദിയിൽ വീണാൽ ആ ബീജം എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് എടി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശാപത്താല് അദ്രിക എന്നൊരു സ്ത്രീയും മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപമായിട്ട് നദിയിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടടി അത് മത്സ്യം വന്ന് ബീജം കഴിച്ചു മത്സ്യം വന്ന് ബീജം കഴിച്ചു അത് മത്സ്യം വന്ന് ബീജം കഴിച്ചു മത്സ്യം വന്ന് ബീജം കഴിച്ചു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഗർഭം ധരിച്ചു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മുക്കുവൻ അവളെ വലയാൽ വീശി ഒരു മുക്കുവൻ അവളെ വലയാൽ വീശി അത് മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ചരടി അത് മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ചനടി അത് രാജാവിന് കാഴ്ച വെച്ചു അത് രാജാവിനെ കാഴ്ച വെച്ചു അത് രാജാവതിനെ രണ്ടായി അത് പിളർന്നു രാജാവിനെ രണ്ടായി പിളർന്നു രണ്ട് മനുഷ്യ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടടി മനുഷ്യ കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ടടി അതിൽ ആൺകുഞ്ഞിനെ രാജാവെടുത്തു അത് ആൺകുഞ്ഞിനെ രാജാവെടുത്ത് അത് മത്സ്യരാജാവായി തീർന്നേനടി അത് മത്സരരാജാവായി തീർന്നടി അത് പെൺകുഞ്ഞിനെ മുക്കുവനെടുത്തു അത് പെൺകുഞ്ഞിന്റെ മുക്കുവനെടുത്ത് അത് കാളി എന്നവർ പേരുമിട്ടടി അത് കാളി എന്നവൾക്ക് പേര് മുട്ടടി അത് കാളിന്റെ നദീതനിലെ കടത്തുകാരിയായ നടി അത് കാളിന്റെ നദീതനിലെ കടത്തുകാരിയായതിനാൽ പരാശരർ മഹർഷി വന്ന് അവളെയും പുണർന്നേനടി അന്ന് മത്സ്യത്തിന്ന് കിടച്ചതിനാല് മത്സ്യഗന്ധിയായ നടി പരാശരർ പുണർന്നതുകൊണ്ട് കസ്തൂരി ഗന്ധിയായ നടി
പോയാൽ പിന്നെ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളാരാണ്? അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആള് ചന്ദന മഹാരാജാവ്. ചന്ദന മഹാരാജാവിന്റെ പൂർവ്വ ജന്മം എന്താണ്? അയാൾ ഇക്ഷുതാ വംശത്തിൽ മഹാഭിഷക് എന്നൊരു രാജാവായിരുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ചന്ദന മഹാരാജാവായി പുനർജന്മം കൊണ്ടു. ആ ചന്ദന മഹാരാജാവ് കസ്തൂരികന്റെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മുമ്പ് വേറെയും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അയാൾ ഗംഗാദേവി വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിൽ എത്ര പുത്രമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? അതിൽ അഷ്ടവസുക്കളിൽ 8 പുത്രന്മാര് 7 പുത്രന്മാര് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ നദിയിൽ അങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിട്ടു. അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ മകന്റെ പേര്? എട്ടാമത്തെ മകന്റെ പേര് ഗംഗാദത്തൻ. ഗംഗാദത്തൻ മുൻകൈയെടുത്ത് അച്ഛനായ ചന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ ത്യാഗിയായി കസ്തൂരികന്റെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുത്താലോ പിന്നെ അതിൽ പുത്രന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അവരുടെ പേരെന്താണ്? അവരുടെ പേരാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രാവീരനും. ഇവര് ആർക്കാണ് രാജ്യം അഭിഷേകം ചെയ്തത്? അതിൽ വിചിത്രാവീരന് രാജ്യാഭിഷേകം ചെയ്തു. വിചിത്രാവീരനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അയാൾ കാശി രാജാവിന്റെ മകളായ 2 പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പേരെന്താണ്? അവരുടെ പേരാണ് അംബിക അംബാലിക. ഈ അംബിക അംബാലിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിൽ പുത്രന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 പുത്രന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ പേരെന്താണ്? അവരുടെ പേരാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം പാണ്ഡു. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എത്ര ഭാര്യമാർ? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് 2 ഭാര്യമാര്. അവരുടെ പേരെന്താണ്? സുബലത്തിന്റെ മകളായ ഗാന്ധാരിയും ഒരു വൈശസ്ത്രീയും. പാണ്ഡു എത്ര ഭാര്യമാർ? പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന് കുന്തിദേവിയും മാർദ്ദലിയും. പക്ഷെ ഞാൻ മഹാഭാരതം നോക്കുന്ന സമയത്ത് പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന് ഒരു ശാപം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ശാപം വരാൻ കാരണം അയാളെ എന്തായിട്ടാണ് ശപിച്ചത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. അന്ന് പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് വന്ന് നായാട്ടിനായി പോയ കാലം വനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാനുകൾ പീഡിക്കുന്നത് കണ്ടനടി. അതിലസ്ത്രം പോയി മന തുളച്ചു. അതിലാൺമാനെന്നു മരിച്ചനടി. അതിമാനു പോയി മകർഷിയായി. അന്നു മകർഷിന്റെ രൂപത്താല് പാണ്ഡുവിനെ ശപിച്ചനടി. നിന്റെ ഭാര്യയായി രമിക്കുന്ന നേരം വരുമ്പോ എന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ ജീവൻ പഠിക്കുമെന്ന് ശപിച്ചനടി. അങ്ങനെ പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് നായാട്ടിനാൽ വനത്തിൽ പോകുന്ന സമയം വനത്തിനുള്ളിൽ കടന്നപ്പോൾ 2 മാനുകളെ ക്രീഡിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ മോശമായ കാഴ്ചയുണ്ട പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് ആപനാടിന് അസ്ത്രമെടുത്ത് അത് തൊടുത്ത ആൺമാനിട്ടു. ഉടനെ മരിച്ചു. അതിന് മഹർഷിയായി. ആ മഹർഷിയുടെ പേരാണ് കിണ്ടമൻ എന്നൊരു മഹർഷി. ആ കിണ്ടമൻ എന്ന മഹർഷിയാണ് നീയും നിന്റെ ഭാര്യനെ രമിക്കുന്ന നേരം വരുമ്പോൾ എന്നെ പോലെ വെടിയുമെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിലും അവരോട് മിണ്ടാനോ സംസാരിക്കാനോ സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബജീവിതം കഴിക്കാനോ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അയാൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് 5 പേരെ ഉണ്ടാവും. പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് ഏത് രൂപത്തിലെ വന്നറിയോ? എങ്ങനെ വന്ന്? കുന്തിഭോജന്റെ മകളായ കുന്തിദേവി തന്നടിയെ അന്ന് ദുർവാസാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് 5 മന്ത്രം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായുള്ളൊരു മന്ത്രം ആ സൂര്യനെ ദാനിച്ചതിനാൽ കർണൻ ഗന്ധരിപുത്രൻ അപ്പോൾ തന്നെ ജനിച്ചനടി. അന്ന് കവചകുണ്ടലോണ തന്നു കർണത്തിൽ നിന്ന് വന്നതിനാല് കർണൽ ഗന്ധരി പേരും അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തനടി. അങ്ങനെ കർണ എന്ന കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചത് കൊട്ടാരത്തിൽ ആരും അറിയില്ല. അഥവാ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ നാളെ കുന്തിദേവിക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ കർണ എന്ന കുട്ടിയെ കുന്തിദേവി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് നദിയിൽ അങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിട്ടു. നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിട്ടാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടി എത്തിച്ചേരുന്ന ആരുടെ കയ്യിലാണ്? അയാൾ അതിരഥന്റെ കയ്യിലാണ്. ബാക്കി 2ാമത്തെ മന്ത്രം എന്ത് ചെയ്ത്? ആ 2ാമത്തെ മന്ത്രം എന്ത് ചെയ്തറിയോ? എടി 2ാമതായുള്ളൊരു മന്ത്രം ധർമ്മദേവനെ ദാനിച്ചതിനാൽ ധർമ്മപുത്രൻ ഗന്ധരിപുത്രൻ അപ്പോൾ തന്നെ ജനിച്ചനടി. എടി 3ാമതായുള്ളൊരു മന്ത്രം വായുദേവനെ നനച്ചതിനാൽ ഭീമൻ ഗന്ധരിപുത്രൻ അപ്പോൾ തന്നെ ജനിച്ചനടി. എടി 4ാമതായുള്ളൊരു മന്ത്രം ഇന്ദ്രനെ ദാനിച്ചതിനാൽ അർജുനൻ ഗന്ധരിപുത്രൻ അപ്പോൾ തന്നെ ജനിച്ചനടി. എടി 5ാമതായുള്ളൊരു മന്ത്രം മാർദിര എന്നൊരു സ്ത്രീയും അശ്വനി ദേവകളെ നനച്ച് നകുലൻ സഹദേവൻ ജനിച്ചനടി.
മനുഷ്യർക്ക് 7 അവസ്ഥകളുണ്ട് മടിയെ കൺമണി ഉല്ലിടം തന്നെ ഇൻപമുടനെ ചൊല്ലിയതാരെ മണ്ഡല 3 മേത് മകത്താന കോണുകളന്നെ നീതാന നല്ലൊരു മന്നൻ നിലയാകെ ചൊല്ലിയ പാട അഗ്നിമണ്ഡലം ഭൂമണ്ഡലം ആദിത്യൻ 3 താനടി പിടി 3 മണ്ഡല പണ ഇൻപമുടനെ ചൊല്ലിയതാരെ ഭൂതങ്ങൾ 5 മേത് അതിനുடைய പേരുകളെന്നെ ഉണ്ടാന സംഗതി തന്നെ പൂർത്തിയാകെ ചൊല്ലിയ പാട പ്രകൃതിയ പൂത്തേയുവായു ആകാശം 5 ഭൂതം കാരണ വിഭകര തത്വപണ കൺമണി ഉന്നുടം ചൊല്ലിയവരെ 6 മേത് അതിനുடைய പേരുകളെന്നെ നീതാന നല്ലൊരു മന്നൻ നിലയാകെ ചൊല്ലിയ പാട കൊടിമൂലാദ്വാരം സാധുക്കാനം കൊടികുരമണി പൂരഗന്ധം അനാകൃതയം വിശുദ്ധിയങ്ക് ആത്മാവന്റെ ആറാദ്വാരം വർണ്ണമേത് അതിനുடைய പേരുകളെന്നെ ഉണ്ടാന സംഗതി തന്നെ പൂർത്തിയാകെ ചൊല്ലിയ പാട പച്ച ചുവപ്പ് കറുപ്പ് വെളുപ്പ് പകൽ കണ്ട ചമ്പക നിറവും ഇച്ചയുടനെ ആധാരവർണ്ണം ഇൽപമുടനെ ചൊല്ലിയ താരേ ശൂലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈശന്മാരുടെ പേരിന് ചൊല്ലട ചൂലത്തിൽ ഗിരിക്കുമീച്ചൽ ഈശ്വരനും വീരപുരുഷൻ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഗിരിക്കുമീച്ചൽ സഹിച്ച വരണ്ടി കിരണ കർപ്പൻ അതാ കെട്ടുകാന്തകമൊത്ത മാനികർക്ക് നാഴികക്ക് 360 താനടി